नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 13 तारिख सोमवार। आज प्रथम खबर सरंडारे पुणी थे नक्सल हिंसा एयरटेल टावर एवं जेनेरेटर सेट पोड़ीदेले माओवादी। राउरकेला सरंडा जंगल में पुणी थे नक्सल का आतंक देखा देइछि। माओ संगठनर प्रतिशोध सप्ताह चलुवा बेले नक्सल माने झारखंड राज्यर झराईकेला थाना कालबेंगा गाँव में गोटे एयरटेल मोबाइल टावर उड़ाई देइछंती। प्राय 20 जन नक्सल गाँव में पहुंची टावर तले थिबा जेनेरेटर एवं जंत्रपाती को पेट्रोल ढाली निया लगाई देइछंती। किछि समय मध्य समग्र उपकरण पाउंस हो जाइतिला। घटना पर अंचल में आतंकर वातावरण सृष्टि होइछि। नक्सल माने टावर जालिबा पर विभिन्न स्लोगान देइछंती। परवर्ती खबर 100% टारिफ को चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग को फू। चीन उपरे अमेरिकार 100% टारिफ को चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग को फू कहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ग्रहण करुछंती दो महानीति। अमेरिकार टारिफ विरोधी युद्ध रे से लड़ाई करबा पई प्रस्तुत बोली कहिसंती जिनपिंग। चीन विरोध रे ट्रम्प 100% टारिफ लागू करबा फल रे चीन उपरे मोट टारिफ रो भार 130% छुईतिला। ट्रम्प को टारिफ बोझ को मध्य समालोचना करिछि चीन रो वाणिज्य मंत्रालय। आसंता नवेम्बर 1 रु चीन विरोध रे लागू हेबो 100% टारिफ। एई घोषणा जोगु प्रभावित हेबो चीन रो रप्तानी। ट्रम्प को एई घोषणा पर दुई देश मध्य कूटनीतिक और वाणिज्यिक उत्तेजना अधिक होइछि। परवर्ती खबर सबुज हाइड्रोजन हब विकास पई पारादीप बंदर को चिन्हट। केंद्र सरकार जातीय सबुज हाइड्रोजन मिशन एनजीएचएम अधीन रे देशर 3टी प्रमुख बंदर को सबुज हाइड्रोजन हब जीएचएच भाव में चिन्हट करछंती। जेउ मध्य रही ओडिशार पारादीप बंदर अन्य दुईटी होची गुजरात एवं तमिलनाडु थिबा बंदर। जातीय सबुज हाइड्रोजन मिशन उत्पादन एवं व्यवहार पई गुरुत्वपूर्ण भाव में कार्य करबा सहित बृहत परिमाणर हाइड्रोजन हब गुड़िक विकास को प्रोत्साहित करिबो। भारत सरकार को पदक्षेप एक स्थायी एवं प्रतियोगितामूलक हाइड्रोजन अर्थनीति को प्रोत्साहित करिबो। सबुज हाइड्रोजन हब भाव में बंदर गुड़िक स्वच्छ शक्ति नवसृजन को प्रोत्साहित करिबारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिबे। परवर्ती खबर ट्रम्प को प्रस्ताव को आग्रह गाजा शांति चुक्ति उपरे स्वाक्षर करुनी हमास। पालेस्टाइन संगठन हमास प्रस्तावित गाजा शांति चुक्ति उपरे हस्ताक्षर कार्यक्रम में भाग नेब नाही। संगठन कहिछि ट्रम्प जो योजना प्रस्तुत करिसंती ताहा सह हमास संपूर्ण सहमत नुहे। यहाकु नहीं दीर्घ दिन हम जो चुक्ति उपरे समस्त नजर रही ताहा फिका पड़ा जाउछि। अंतर्जातीय गणमाध्यम खबर मुताबक हमास नेता माने ट्रम्प को सही प्रस्ताव को आग्रह कर जो प्रस्ताव रे हमास सदस्य माने गाजा पति छाड़िबा नहीं उल्लेख रही। परवर्ती खबर नोबेल पुरस्कार नहीं बैटिंग। क्रिकेट अन्य खेल एवं किछि प्रसंग रे किछि लोक बैटिंग करथिबा बा बाजी मारुथिबा खबर पूर्व शुणा मिलिथिला, किंतु वर्तमान नोबेल पुरस्कार को नहीं बैटिंग होइतिबा अभियोग आसीछि। एने आरंभ होइछि तदंत। नोबेल पुरस्कार घोषणा पूर्व यह खबर अत्यंत गोपन रखा जाए। नोबेल कमिटीर किछि लोक केवल विजेता ना जानी थांती, सेमाने ना प्रकाश करिवार आशंका न थाए। किंतु ए वर्ष शांति पाई नोबेल पुरस्कार घोषणा पूर्व एने ऑनलाइन रे आरंभ हो जाइतिला बैटिंग। केही डोनाल्ड ट्रम्प को नारे बैटिंग करथिले, तेबे भेनेजुएलार विरोधी दल नेत्री मारिया करीना माचेडा नारे नहीं आरंभ हो जाइतिला जोरदार बैटिंग। शांति पाई नोबेल पुरस्कार घोषणार किछि घंटा पूर्व माचेडा नारे बहु लोक बैटिंग करथिले। किछि लोक लक्ष लक्ष डॉलर लाभ उठाइछंती। तेणु घोषणा पूर्व मारिया ना प्रकट होइतिबा आशंका करी नोबेल कमिटी याहाको गुरुतर सह नेइछि एवं यार तदंत आरंभ होइछि। परवर्ती खबर प्रेमानंद महाराज को दर्शन कराइबा कथा दे वृंदावन डाकी युवती को दुष्कर अभियुक्त गिरफ। मथुरार वृंदावन कोतवाली अंचल में जड़े युवती को दुष्कर प्रेमानंद जी महाराज दर्शन प्रतिश्रुति दे युवती को वृंदावन में दुष्कर्म होइतिबा अभियोग होइछि। एने संपृक्त युवती जनक कोतवाली थाना रे अभियोग करछंती। पुलिस एक मामला रुजु करी अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्त करी कोर्ट रे हाजर करिबा तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ झटका। अमेरिका छाड़िबे नोबेल विजेता दंपति अभिजीत बानर्जी और एस्थर डुप्लो। ट्रम्प को लागिबो बड़ झटका। पांठी विवाद मध्य अमेरिका छाड़िबे नोबेल विजेता अभिजीत बानर्जी एस्थर डुप्लो। अमेरिका छाड़ी स्विट्जरलैंड जूरिक विश्वविद्यालय पाठ पढ़ाइबे। एई अमेरिकीय दंपति वर्तमान अमेरिका मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रे कार्य करछंती। अमेरिकार नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्लो एवं अभिजीत बानर्जी खूब शीघ्र जूरिक विश्वविद्यालय रे जोग देबे। परवर्ती खबर भारत अफगानिस्तान मध्य विमान उड़ान वृद्धि करने को घोषणा। वाघा बॉर्डर खोलिबा नहीं आलोचना। भारत अफगानिस्तान मध्य सीधा फ्लाइट को नहीं अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी बड़ घोषणा करछंती। रविवार से कहछंती भारतीय वैदेशिक मंत्री काबुल और दिल्ली मध्य विमान उड़ान संख्या वृद्धि घोषणा करछंती। यह व्यतीत दुई देश मध्य व्यापार अर्थव्यवस्था उपर एक बड़ चुक्ति होइछि।
ମୁତ୍ତାକି କହିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ଖଣିଜ କୃଷି ଓ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛି। ଅମିର ଖାନ ମୁତ୍ତାକି କହିଛନ୍ତି ଚବାହାର ବନ୍ଦରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବେପାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଓ ସହଜ ମାର୍ଗ ୱାଘା ସୀମାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୁର ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା। ଗିରଫ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 10 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ଦୁର୍ଗାପୁର ପୋଲିସ। ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧିରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ପୋଲିସ। 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ରବିବାର ଦୁର୍ଗାପୁର କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାକାଶଜୀବ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମହିଳା ରୋବଟ ବୟୋମିତ୍ର। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଗଗନୟାନ ମହାକାଶ ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକ ମାନବହୀନ ମହାକାଶ ଯାନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ। ଏଥିରେ ବୟୋମିତ୍ର ନାମକ ଏକ ମାନବ ରୂପୀ ରୋବଟ ବହନ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ମହାକାଶକୁ ଯାହା ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶ ଯିବ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ରୋବଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କଲା ତାଲିବାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। କାବୁଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଜବାବରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାଲିବାନ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 58 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 30 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଲିବାନ ଦାବି କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନର କେତେକ ସେନା ପୋଷ୍ଟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଉଦି ଆରବ ଓ କତର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ତାଲିବାନ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଛି ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣ ଘଟଣା। ମମତା କହିଲେ କାହିଁକି ରାତିରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ମମତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଗଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ସରକାର କୌଣସି ଢିଲାପଣ ରଖିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୋଷୀକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବ ଅବଢା ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯୋଗୁଁ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସଭାପତି। ଅଭିଶାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3100 ଲୋକଙ୍କ ଅବଢା ନେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ପରିବା ଦର ବଢିବା ସହ 90 ଟଙ୍କା ଥିବା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଦର। କାର୍ତ୍ତିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବା ପରେ ତାହା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବାହାରେ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ କୁଡୁଆ ଫଟୋ ଥାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅବଢା ଡାଲି ବେସର ଖାଇପାରୁଥିବା ବେଳେ 150 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଅଧିକ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରୁଛି। ସେପଟେ 2019ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲା ଅନୁସାରେ ରେଡ୍ ଚାର୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନଡିଏର ଆସନ ବୁଝାମୁଣା। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 101ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ଲଢିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳକୁ 29 ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିତନ ରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଦଳକୁ 6 ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ବିହାର ପ୍ରଭାରୀ ବିନୋଦ ତାୱଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନଡିଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ କହିଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ। ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରାମଚରଣ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଉପାସନା। ତୀରନ୍ଦାଜୀକୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନେଲେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଭେଟିଲେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରାମଚରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉପାସନା କାମିନେନି। ଉଭୟ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତୀରନ୍ଦାଜୀକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିସରରେ ଆରଏସଏସକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅ ନାହିଁ କହିଲେ ଖଡଗେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରାମୟଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ପରିସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆରଏସଏସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ପାର୍କ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଆରଏସଏସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଠଯୋଡିରେ ନିଖୋଜ ନାବାଳକର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
କାଠଯୋଡି ନଦୀରେ ବୁଡି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା 2 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ କଟକ 42 ମୌଜାର ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ନାୟକ। ରବିବାର ସକାଳେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ କୂଳ ସରିଚୁଆ ନିକଟ କାଠଯୋଡି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ଏନଡିଆରଏଫ ପକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଇଦୁଜା ପୂର୍ବରୁ ରେଖା ସରକାର କଲେ ବଡ ଘୋଷଣା। ଭାଇଦୁଜା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଯାତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହେଲି ପିଙ୍କ କାର୍ଡ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଡ ମହିଳା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଟିସି ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା ଦେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେଟ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫଲୋଅନ୍ ପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦଳ ଫଲୋଅନ୍ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଦୃଢ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ 518ରେ 5ରେ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 248 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ତୃତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରମଣକାରୀ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 2 ୱିକେଟ ହରାଇ 163 ରନ୍ କରିଛି। ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ ସାଇ ହୋପ୍ 66 ଓ ଜନ୍ କାମ୍ପାବେଲ 87 ରନରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚରେ 2 ଦିନ ଥିବା ବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଇନିଂସ ପରାଜୟରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ 8 ୱିକେଟରେ 97 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦିବାଲି ବୋନସ, ବଢିବ ଡିଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବୋନସ ଏବଂ ତାପରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରଠାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି ବୋନସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦୀପାବଳି ବୋନସର ପରିମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡିଏ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୟୁପି ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫିଟିଲା ଭାଗ୍ୟ, ଜାଲରେ ପଡିଲା କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମାଛ। ଜାଲରେ ପଡିଲା କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମାଛ, କୋଟିପତି ବନିଗଲେ ଜଣେ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦିଘା ମୁହାଣରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡିଲା 9ଟି ତେଲିଆ ଭୋଲା ମାଛ। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତି ମାଛର ଓଜନ 30 ରୁ 35 କେଜି ହେବ। ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ମାଛରେ ମାଛ ସବୁ ନିଲାମ କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତାର ଏକ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ମାଛକୁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରେ କିଣିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜମ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୱାଇ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଜମ ଖାନ ସୀତାପୁର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରଠାରୁ ଖବରର ଶିରୋନାମରେ ଅଛନ୍ତି। ରାମପୁରରେ ରହୁଥିବା ଆଜମ ଖାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ୱାଇ ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି।